तर्जुमान काबिल लिसान अख्तर सानी आरिफ बिल्ला शेखुल हदीस शेखुल उलमा हज़रत मौलाना शाह আব্দুল মতিন বিন হুসাইন সাহেব দামত বারাকাতুহু এর ইফতিতাহি দর্স উপলক্ষে আজিমুশ শান বয়ান ওয়াহাবুল উলুম সুবাড্ডা কেরানীগঞ্জ ঢাকা। চলো ভাই শুরু করো, বিসমিল্লাহ। দাওরা হাদিস ওয়ালারা আসছে মিশকাত, কোরআন শরীফ থেকে শুরু করো, কোরআন করিম থেকে। আল্লাহ কোরআন শরীফ থেকে শুরু করো, শুরু করো বাবু, বিসমিল্লাহ। बस बस ठीक है। बस ठीक। माशाअल्लाह। ذلك الكتاب لا ريب
على رسوله الكريم. سؤال جمهور. جواب مسلمان. سؤال مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ جواب اسلام. جواب نہ جواب اسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توحید. سوال لفظ اللہ کے کیا معنی ہے؟ جواب اللہ اس ذات خدا تعالیٰ کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ اس میں موجود ہیں. بس بسم الله الرحمن الرحيم. किताब الطهارة पानी की इस्तेमाल के अहकाम. मसला ऐसे नापत पानी का इस्तेमाल किसकी तीनों वस्फ यानी मज़ा और हुआ और रंग नजासत की वजह से बदल गई हो इसी तरह दुरुस्त नहीं. बस ठीक है. बस सारे दिन बस ठीक है. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال العبد الفقير إلى مولاه الفقير أبو الإخلاص حسن الوفائي الشعباني الحنفي: إنه التمس مني بعض الأخلاء معاملة القوم وإيجاد بلطفه الخفيف أن أعمل مقدمة في العبادات أقدم على المبتدئ ما تشتت من المسائل بالمقومات، فاستعنت بالله تعالى وأجبته طالبا للثواب، ولا أدعوه إلا ما جزم بصحته أهل الترجيح من غير إطراء، وسميته نور الإيضاح ونجاة الأرواح، والله أسأل أن ينفع به عباده ويديم به الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإمام الأجل الزاهد أبو الحسن بن أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي المعروف بالقدوري كتاب الطهارة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. बस بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فيقول العبد المتوسل إلى الله تعالى بأقوى الذريعة الله المستعد بنتاج الشريعة حيث جهده وانجح جده. هذا
محل المواضع المغلقة من وقاية الرواية في مسائل الهداية التي ألفها جدي وأستاذي مولانا الأعظم أستاذ علماء العالم برهان الشريعة والحق والدين محمود بن صدر الشريعة جزاه الله عني وعن جميع المسلمين خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. أما بعد، فهذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق المدبر جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي، وتتميم ما فاته وهو من أول سورة إلى آخر سورة الإسرائيل بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه وتنبيه على القراءة المختلفة المشهورة بس ঠিক আছে। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه، وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخابت أنوارها ووهنت أركانها وجهل مكانها، فشيد صلاة الله عليه وسلامه من معالمها ما عفا، وشفى من العليل في تثبيت كلمة التوحيد من كان على شفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محاسنها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام البخاري الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن الحرية الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومهم وعلومهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف كان رسول الله বিউলুমিকুম, এইটা বাড়ানোর এই তরিকা কোথেকে বাইর করেছো তোমরা? আল্লাহ মানফানা, হে আল্লাহ, মুখাতব তো আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ মানফানা বিউলুমিহি ওয়া উলুমিহি। উলুমিকুম বললে এটা উলুমিকুম মানে হে আল্লাহ আপনাদের উলুম, একটা পাইলেই লাগাই দেয়। কিন্তু উলুমিকুম বলার ঠিক না এখানে।
বলো বিউলুমিহি ওয়া উলুমিহিম, উলুমিকুম কখনো পড়বা না। দোয়া করে দোয়া করে এটা তো হবে না। এটা কি বাইরে? বাইরেরটা কি জন্য দাও তোমরা? তালবেলমদের সবক হয়তো বাইরেরটা দিয়ে বসে থাকে। বাইরে কি হবে? কানওয়ালা রাখো কি জন্য? দুইটা গলা ঝুলা সেটা রাখো, কালের মধ্যে দিয়ে কি পেরেছানি, মাথা মুথা গাল মাল কান সব ধরে রাখে, তাই না? তোমাদের কোনো বুঝ নাই। একটা চালু হলে এটাকে ধরে বসে যাও। হ্যাঁ, যে সুকুর ইতমিনান আখরা বিড়াল খুশু, তো যেটা কানে না লাগায় সেটা। চলো চলো দোয়া করে দিবে। এই তালবেলমদের সরো, এটা কাছে আসো কেন? আরো দূরে যাও, দূরে বসো, ধাক্কা লাগবে। আস্তে আস্তে একদম আগে কাছে এসে যাও। সব বেহুশ মানুষ। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াকাফা ওয়াসসালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযীনা ইসতাফা। ইলমে দ্বীন শেখার জন্য জরুরি যে ইলমের সঙ্গে ইলমের জন্য খুব মেহনত করা। মেহনত করবা তো তোমরা কামিয়াব হবে। আর মেহনত না করলে, গাফেল হয়ে বসে থাকলে তো কি ফায়দা হবে, কিভাবে তারাক্কি হবে? আর দুনিয়ার ঝামেলা থেকে দূরে থাকা চাই, মোবাইল ইত্যাদি থেকে নিজেকে হেফাজত করা চাই। ইলমে দ্বীনের নেশাওয়ালা তালেব ইলমের কাছে তো মোবাইল থাকতে পারে না। মোবাইল চালাবে না, ইলম শিখবে। মোবাইল থেকে বিলকুল দূরে থাকা চাই। আসাতিজা কেরামের আদব করা চাই, কিতাবের আদব, মা বাবার আদব, মুরব্বির আদব, উস্তাদের আদব, আকাবের দিন আসলাফ উম্মতের আদব। আদব যার ভিতরে থাকে তো তার ভাগ্যে জুটে ইলমে দ্বীন। যার ভিতরে আদব থাকে না ইলমে দ্বীন থেকে, সে বিলকুল মারুম থাকে। আদব ছাড়া ইলমে দ্বীন আসে না। আজকাল দেখা যায় যে ব্যাপকভাবে আদবের বড় কমি। আপনি বাইরে দাঁড়ায় আছেন কিসের জন্য? ওখানে কেন দাঁড়ায় আছেন? ভিতরে বসেন। এখানে দাঁড়ায় থাকার মধ্যে কি ফায়দা? শুনবেন তো এখানে বসে শুনেন। হ্যাঁ, আদব জরুরি। এখন মাদারিসের মধ্যে আদবের বড় কমি। বুখারী শরীফ পড়তেছে আর ওদিকে মোবাইল টিপতেছে, মোবাইলের ছবি তুলতেছে। এইরকম জাহালতার লানতি কর্মকাণ্ডের মধ্যে লিপ্ত থেকে ইলমে দ্বীন কোত্থেকে আসবে? হ্যাঁ, এত বেপরোয়া যে হয়,
এতটা আদব তমিজ থেকে মাহরুম যে হয়, এলমে দিন নসিব হয় না। আর এই সকল লোকেরা গিয়ে আবার জায়গায় জায়গায় শিক্ষক হয়, তো মাদ্রাসাগুলো এদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোবাইলের ছবি নিয়ে ব্যস্ত যে মানুষ, এরা মাদ্রাসায় শিক্ষক হয়ে মাদ্রাসাকে বরবাদ করে, মাদ্রাসাকে ক্ষতি করে। এজন্য তালবে ইলমের জমানা থেকে নিজেকে এলমের নেশাওয়ালা বানানো চাই এবং আদবওয়ালা বানানো চাই, তাকওয়াওয়ালা বানানো চাই, গুনাহমুক্ত জিন্দগির এহতেমাম করা চাই, আসলাফ ও আকাবের দ্বীনের মহব্বত আজমত আদব রক্ষা করা চাই। আসাতিজায়ে কেরাম এবং উলামায়ে কেরামেরও উচিত যে কিতাবাদি পড়ানোর পাশাপাশি তাকওয়ার কথা আলোচনা করা, আল্লাহর ভয়, ইত্তেবা, শরীয়ত ইত্তেবা, সুন্নতের আলোচনা করা এবং সে আসলাফ ও আকাবের মহব্বত আজমত আদবের বিষয়গুলো তুলে ধরা। আর এর জন্য সহজ পন্থা হলো হযরত হাকিমুল উম্মত থানভী নওয়ারুল্লাহ মারকাদাহুর যে মুলফুজাত মাওয়াইজের কিতাবগুলো আছে, এখান থেকে অন্তত কিছু কিছু শোনানো তালবে ইলমদেরকে। 5 মিনিটে শোনানো হলো প্রতিদিন, যেমন জোহর নামাজের পরে, এই সময় তো খানা দানার সময় থাকে, তো 5 মিনিট শোনায় দেওয়া হলো একটা নসিহতের কথা। কিন্তু আবার ওখানে গিয়ে বলা যে আজকে একটা জরুরি কথা, একটু সময় বেশি গেল, তোমরা সবর করো। এসব বলে সময় বাড়ানো না বাড়ানো চাই, যাতে ওদের মধ্যে আগ্রহ থাকে যে ভাই মূল্যবান মূল্যবান কথা, হীরা জাওয়াহিরাত প্রতিদিন পাইতেছি। 5 মিনিট বাস, 5 মিনিটের বেশি 1 মিনিটও না হয়, এটার ইহতেমাম করা চাই। মুলফুজাত মাওয়াইজ থেকে হযরত হাকিমুল উম্মত থানভীর শোনানো যদি হয় ফায়দা হবে। মহিউসুন্নাহ মাওলানা শাহ আবরার সাহেব রহমাতুল্লাহর মুলফুজাত মাওয়াইজ আছে। আমার শেখ আরিফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকিম মোহাম্মদ আখতার সাহেব রহমাতুল্লাহর মুলফুজাত মাওয়াইজ আছে। এ সকল বুজুর্গানে দ্বীনের কিতাবাদি থেকে কিছু কিছু শুনাইতে থাকলে এর দ্বারা সকলের ফায়দা হবে। তালবে ইলমদেরও বহুত ফায়দা হবে। ওদের ভিতরে এলেমের আহামিয়ত পয়দা হবে এবং আমলের শখ জজবা বাড়বে, তাকওয়ার জিন্দিগিও আগে বারবার জড়িয়ে হবে। এটা সব দিক থেকে ফায়দা হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করেন। আর তালবে ইলম যারা, তারা উস্তাদকে মানা, মহব্বত করা এবং উস্তাদের আদব রক্ষা করে, এটার খেয়াল রাখতে হবে, হ্যাঁ না? এক মুহূর্তের জন্য উস্তাদ নারাজ না হন। বাইরে শহর বন্দর ইত্যাদি থেকে যত বেশি বিরত থাকা যায়, বিনা জরুরতে বাইরে যাওয়াই চায় না। আর মাদ্রাসাগুলো এরকম যে মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে কোনো জায়গা নেই, বাচ্চারা একটু হাঁটবে, খেলবে, স্বাস্থ্যসম্মত কোনো পরিবেশ কিছুই নেই। একটা মাদ্রাসা ঘর একটা পাইলে মাদ্রাসা বানানো হয়। এখানে যে ছেলেপেলেদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য একটা সবুজ শ্যামল পরিবেশ দরকার, প্রশস্ত জায়গা দরকার, যেখানে ছেলেরা হাঁটবে। আইন জারি করা হবে যে কোথাও যেতে পারবে না, অথচ ভিতরেও জায়গা নেই, ছেলেরা যাবে কোথায়? আর বাইরে গেলেই পেরেশানি, বাইরে গেলে নানান রকমের পেরেশানি, সন্ত্রাসী, ডাকাত, পকেটমার, চোর ডাকাত, বাচ্চাদেরকে ধরে নিয়ে যায়, এরকম পেরেশানি না বাইরে। এজন্য মাদ্রাসাগুলো সুপরিকল্পিত হওয়া উচিত। খালি একটা জায়গা, একটুখানি জায়গা পেলেই মাদ্রাসা, ব্যাপকভাবে পরিকল্পনা নিয়ে মাদ্রাসা করা চাই। হোক অল্প ছোট মাদ্রাসা, ছোট মাদ্রাসা হলে ছোট মাদ্রাসা হলো, কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বানানোর ফিকির করা চাই। আল্লাহ তাআলা আমাদের মাদ্রাসাগুলোকে এই সুযোগ করে দেন, এরকম জায়গা দিয়ে দেন আল্লাহ পাক। মাদ্রাসাওয়ালাদেরও দায়িত্ব আছে এইভাবে কাজ করার জন্য। যত স্কুল আছে, কলেজ আছে, তার বিরাট বড় মাঠ আছে, তো মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে এটার কোনো নিজাম নেই, স্বাস্থ্য রক্ষারও ফিকির নেই। শুনি যে বিভিন্ন জায়গাতে বাচ্চারা খেললে মারধর করা হয়, এটা কোনো ইসলামী তরিকা? হ্যাঁ, খেলাধুলা করতে মানা করবে কিসের জন্য? যে খেলাধুলা ইহুদি খ্রিস্টানদের, সেগুলো না খেললেই হলো। যেগুলো স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দরকার সেগুলোর ব্যবস্থা রাখলেই হলো। ছেলেরা হাঁটাহাঁটি করবে, দৌড়াদৌড়ি করবে, এরকম খেলাধুলা, এর দ্বারা তো এই ব্লাড সার্কুলেশন হয়, রক্ত চলাচল বাড়ে, এতে করে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি থেকে হেফাজত থাকে, শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে। ওই যে যেখানে আসে না যে হযরত ইউসুফ আলাইহিস ইসলামের ভাইয়েরা বললেন যে আব্বা ইউসুফকে আমাদের সঙ্গে দেন, আমরা কালকে ওরে নিয়ে যাই। ইয়ার তা ওয়ালাভ, ইয়ালাভ মানে কি? খেলবে, আমাদের সঙ্গে খেলবে, সেখানে যাব,
ফল ফলাদি আছে বাগানে, সেগুলো খাবে, ইয়ারতামনি খাবে, ফল টল খাবে, ওয়ালাব, এবং সেখানে খেলবে। ওই একটা পাইছে আয়াত যে ওই যে ইন্নামাল হায়াত দুনিয়া লাইভ ওয়া লাহবুন, তো ওখানে দেখছে তো লাইভ, এখানে খেলাধুলার মজাম্মত আসছে, কাজে ওই একটা দেখে মনে করতেছে খেলাধুলা একদম নিষেধ। এটা সহি না, একদম নিষেধ, এই কথা কোনোভাবেই সহি না। খেলা হবে তাহকিক। এই জন্য স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যতটুকু দরকার এতটুকুর ইন্তজাম থাকা চাই। আল্লাহ পাক ব্যবস্থা করে দেন। আসাদুল একরাম উলামা একরামকে এদিকে তাওয়াজ্জু দেওয়ার তৌফিক দান করে। আরসিলু মানা গাদান ইয়ারতা ওয়া লাভ, তো সেখানে গিয়া লাভ কি? ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সামনে বলতেছেন, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তো খেলতে মানা করেন, বলছেন যে আকাফ আন ইয়াকুলাহু জিউ, ওইটা বলছেন যে ভয় লাগতেছে যে বাঘে না খায়। এই কথা তো বলেন না যে তোমরা খেলতে যাইবা কেন, খেলাই নিষেধ। আর কোরআন শরীফে সেটা আল্লাহ উল্লেখ করছেন বেগারে নাকি। হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেন, আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেন, আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেন। আল্লাহ আপনার মহব্বত মারিফত দান করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহব্বত দান করেন, এতাত আল্লাহ আপনার এতাত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতাতের জিন্দেগি আমাদেরকে দান করেন, সকল মুসলমানকে দান করেন। আল্লাহ মাদ্রাসাকে কিয়ামত পর্যন্ত জন্য কবুল করেন, মাদ্রাসার সব জরুরত গায়বী খাজানা থেকে পুরা করে দেন। আল্লাহ এখানে তোলাবা ইকরামকে বড় বড় আলিম দ্বীন, ফকিহ ফিদ্দীন, মুহাদ্দিসিন, আউলিয়া কামিলিন রূপে আপনি কবুল ফরমান। আল্লাহ আসাতিজা ইকরামে ইলমে আরও বরকত দান করেন, তারাক্কিয়াত দান করেন, আমলের মধ্যে বরকত এবং তারাক্কিয়াত দান করেন, রিজকের ভিতরে বরকত দান করেন। বেশুমার বন্দেগানকে এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের খেদমতের জন্য কবুল করেন। এই এলাকাবাসীর উপর রহমত নাযিল করেন, এই মহল্লাবাসীর উপর রহমত নাযিল করেন। আল্লাহ সকলের সব নেক উদ্দেশ্য পুরো করে দেন, মুশকিল আসান করে দেন, সব পেরেশানি থেকে হেফাজত করেন, আসমানি জমিনি বালা মুসিবত থেকে হেফাজত করেন, রোগীদেরকে সকল রোগ ব্যাধি থেকে সুস্থ করে দেন, সকলের হাজত জরুরতকে গায়বী খাজানা থেকে পুরো করে দেন। আমাদের দেশের উপর রহমত নাযিল করেন, বরকত নাযিল করেন। আল্লাহ সমগ্র মুসলিম জাহানের সব জরুরত গায়বী খাজানা থেকে পুরো করে দেন, সব মুসলমানের জরুরত গায়বী খাজানা থেকে পুরো করে দেন। সকল মুসলমানের ঘরে ঘরে রহমত বরকত নূর নাযিল করেন। সকল মুসলমানকে সুখের জিন্দগি, শান্তির জিন্দগি, সম্মানিত জিন্দগি আপনি দান করেন। আল্লাহ মজলুম মুসলমানদেরকে জালিমের হাত থেকে আপনি উদ্ধার করেন। যে সকল জালিমরা মুসলমানদের উপর জুলুম থেকে বিরত হয় না, তাদের জুলুমের হাতগুলোকে আপনি ভেঙে চুরমার করে দেন, ওদেরকে আপনি একদমই ওদের হাতগুলোকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেন। আল্লাহ ফিলিস্তিনকে আপনি শক্তিশালী স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র বানায় দেন এবং ফিলিস্তিনের মুজাহিদিনকে আল্লাহ আপনি সাহায্য দান করেন, নুসরত দান করেন। সমগ্র ফিলিস্তিনের আল্লাহ উপরে রহমত বরকত সীমাহীন নাযিল করেন। তারা বড় বিপদগ্রস্ত এবং অভাব অনটনে আক্রান্ত, আল্লাহ এদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তাদের রিজিকের ভিতরে বরকত দান করেন, খাওয়া দাওয়া পোশাক আদি থাকার জায়গায় সব কিছুর আপনি সুব্যবস্থা করে দেন। জালেম ইসরায়েলিদেরকে আল্লাহ হেদায়েত দান করেন, এই জুলুম থেকে বিরত হওয়ার তৌফিক দান করেন। আপনার কুদরতে কাহেরার দ্বারা ওদেরকে জুলুম থেকে থামায়া দেন। ওরা যদি কোনোভাবে এই জুলুম অত্যাচার থেকে বিরত না হয়, কওমে আদ, কওমে সামুদ, কওমে লূতের মতো ভয়ঙ্কর আযাব দিয়ে ওদেরকে আপনি ধ্বংস বরবাদ করে দেন, নির্মূল করে দেন, নিশ্চিহ্ন করে দেন। ওদের অস্ত্র শস্ত্র দ্বারাই ওদেরকে ধ্বংস করে দেন। ওদের বন্ধুদেরকে ওদের শত্রু বানায় ওদের বন্ধুদের হাতে ওদের নিপাত ঘটায় দেন। আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করেন, আমাদেরকে আপনার বানান, আপনি আমাদের হয়ে যান। আল্লাহ আমাদের দুজাহান আপনি কামিয়াব করে দেন। اللهم فقهنا في الدين وحببنا إلى الناس. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك ومن النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي. আমাদের ঢালকানগর খানকাহে যেখানে আমি আছি, খানকা ইয়াদগারে হাকিমুল উম্মত, মনে রাখো, বলো খানকা
ইয়াদগারে হাকিমুল উম্মত। হাকিমুল উম্মতের স্মৃতি এখানে, হাকিমুল উম্মতের কথাবার্তায় আলোচনা হয় আলহামদুলিল্লাহ। একটা নাম, কিন্তু তামাম আকাবের কথাই আলোচনা হইতে থাকে আলহামদুলিল্লাহ।